للشاكرين على ما فضل العلماء على العابدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول جميع طلاب التكميل في الحديث بالجامعة الإسلامية دار العلوم المدنية بشنات سلهت نروي المجلد الأول للجامع الصحيح للإمام البخاري قراءة وإجازة عن أستاذنا الشيخ العلامة فزل الرحمن خان البنيتنجي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد القيوم الجدجامي قال حدثنا شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال حصلت لنا القراءة والسماعة والإجازة عن قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام مولانا قاسم النانوتوي قال حدثنا الشيخ مولانا عبد الغني المجدد الدهلوي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ مولانا عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي المدني قال حدثنا أحمد القشاشي قال حدثنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدس الشناوي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال حدثنا أبو يحيى زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي قال حدثنا الشيخ الحافظ أبو البدر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المشهور بالعلامة ابن حجر الأسقلاني قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا الشيخ أحمد الحجازي قال حدثنا الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا الشيخ عبد العول الهراوي قال حدثنا الشيخ عبد الرحمن بن مزفر الداودي قال حدثنا الشيخ عبد الله السربسي قال حدثنا وأجازنا الشيخ محمد بن يوسف البربري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الزبرجد الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومهم وفيوزهم آمين. قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد باب كيف كان بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
প্রতিটি হাদিসের সাথে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। আর দুরূদ শরীফের আমল এত উঁচু আমল, প্রতিটি দুরূদ শরীফের সাথে 10টা রহমত নাযিল হয়, 10টা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, 10 ডিগ্রি তার মর্যাদা বেড়ে যায়। হাদিসের 10-এর প্রথম ফায়দা হলো দুরূদ শরীফের কাজ করা। আর প্রতি দুরূদে এই সওয়াব রয়েছে। 1 নম্বর। 2 নম্বর, হাদিসের সনদে সর্বপ্রথম সরকার দোয়ার জাতিকারের নাম আছে। সেই হিসেবে এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস। এরপর নাম আছে সাহাবায়ে কেরামের, তাহলে সাহাবা মজলিস। এরপর নাম আছে তাবিঈনের মজলিস। এরপর তাবিঈন নাম আছে, তাবিঈনের মজলিস। একই টাইমে আল্লাহ পাক হাবিবের মজলিস, সাহাবায়ে কেরামের মজলিস, তাবিঈনের মজলিস, তাবিঈনের মজলিস। এই বরকতময় মজলিস তাওরা আছে ছাত্রদের নসিব হয়। এর আগে সুযোগ হয় না, ফরজ জীবনে আর সুযোগ হবে না। কাজেই যারা দাওয়াতে পড়তে সুযোগ পেয়েছেন তাদের জন্য বড় সাহায্যের ব্যাপার। একই টাইমে আল্লাহ পাকের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস, সাহাবায়ে কেরামের মজলিস, তাবিঈনের মজলিস, তাবিঈনের মজলিস, তত সর্বসানের মজলিস একই টাইমে। এরকম বরকতময় মজলিস পাওয়া যাবে, এটা বহুত বড় ভাগ্যের ব্যাপার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস পাকে ইরশাদ ফরমান, বনি ইসরাঈল 72 ফেরকা ছিল, আর আমরা উম্মত 73 ফেরকা। সব জাহান্নামী এক ফেরকা ছাড়া। শের ফেরকা হলো মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি। দারুন দামুল মুহতামিম হাকিম ইসলাম কারি তফসীর বলতেন, মা সে মুরাদ है কিতাবুল্লাহ, কোরআনে কারীম। আনা আলাইহি দ্বারা মুরাদ হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের 23 বছর জিন্দেগিতে কোরআনে কারীমের যে ব্যাখ্যা পেশ করছেন সে ব্যাখ্যা। কারণ কোরআন আকিমুস সালাহ আছে, ওয়ারকা ওয়াসতাজিল আছে, ফাকরা মাতা সামিন কোরআন আছে, কিন্তু নামাজের বাস্তব রূপরেখা কোরআন কারীম তাফসীরে পাওয়া যাবে। বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিবরাইল 2 দিন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে দেখিয়েছেন, আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে নামাজ পড়েছেন, সাহাবারা কেমন দেখছেন। নবীর সাল্লাল্লাহু সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখছো ঠিক তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো। শুধু ঘুরে জায়গা কোরআন কারীমের মধ্যে যাকাত ও যাকাত, তোমরা যাকাত প্রদান করো, কিন্তু যাকাত কিভাবে দিতে হবে এর তাফসীর কোথাও কোরআন কারীমে পাওয়া যাবে না। স্বর্ণের যাকাত, রূপার যাকাত, উটের যাকাত, বকরির যাকাত, গরুর যাকাত, কোনটা কিভাবে দিতে হবে এসব তাফসীর কোথাও কোরআন কারীমে তালাশ করে পাওয়া যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে এই সবের তাফসীর করিয়েছেন। আতিমুল হজ্জ ওয়া উমরাতা লিল্লাহ জামিয়া কোরআন কারীম আছে, কিন্তু হজ উমরা কিভাবে পালন করতে হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা কোরআন হাকিমে তাফসীর করে পাওয়া যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 4টা উমরা করে দেখাইছেন, উমরা কিভাবে আদায় করতে হবে। একবার বিজয় হজ পালন করে দেখাইছেন, কিভাবে হজ পালন করতে হবে তার বাস্তব রূপরেখা পেশ করছেন। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইভাবে কোরআন কারীমের প্রতিটি বস্তু সঠিক ব্যাখ্যা নবুয়তের বস্তুদের দিকে নবী রাসূল পেশ করছেন। এটাকে বলা হয় মা আনা আলাইহি, যা আমার মা কোরআনের ব্যাখ্যা, যে ব্যাখ্যা আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের 23 বছর জিন্দেগি দিয়েছি
ওয়াসহাবি যে ব্যাখ্যা আমার থেকে 16 লক্ষ সাহাবায়ে আমার থেকে গ্রহণ করছে। এই হল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাব। আমাদের বুঝার সুবিধার্থে এটাকে এভাবে বলা যায় কোরআন কারীম মঞ্জলে খতিয়া আদেশে মোবারকা মঞ্জলের নকশা সাহাবায়ে কেরাম মঞ্জলে আমি শুধু খুঁটিয়ে দেখে জমিয়ে দখল নেওয়া যায় নকশার প্রয়োজন। নকশার মধ্যে মাঠে এই দাগ নম্বর কোথায় আছে এটা নকশা পাওয়া যায়, খুঁটিয়ে পাওয়া যায়। খুঁটিয়ে দাগ নম্বর আছে ঠিক, কিন্তু এই দাগে মাঠের কোথাও অবস্থিত এটা খুঁটিয়ে চাষ করে পাওয়া যাবে। কোথায় পাওয়া যাবে? নকশার মধ্যে পাওয়া যাবে। যে মৌজার নকশা সে মৌজার নকশা চাষ করলে এই দাগে জমি পাওয়া যাবে, এটা কোথাও অবস্থিত। এর আইনগুলোর সরল লেখা না বক্র লেখা এই সব তাফসীর নকশার মধ্যে আছে। কোরআন কারীম মঞ্জুরি খতিয়া এই খতিয়ার নকশা হলো লাগাত কান্নার কবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের 3 বছর জিন্দেগি হলো মৌলিকভাবে কোরআন কারীমের বাস্তব ব্যাখ্যা, বাস্তব নকশা। আর এই নকশা আমি হলো সাহাবায়ে কেরাম। কেন খতিয়ার যে নকশা আছে তারপর জন্য বুঝ করা যায় না, সাথে কি লাগে আমি লাগিয়ে না ভাই। আমি সব আসি খতিয়ার নকশা মিল করে জায়গা মাপ দিতে জায়গায় কত জায়গা আছে সে মেরে কোথায় তো সাহাবায়ে কেরাম আসে দিল আমি নিয়ে আসি। সাহাবায়ে কেরাম পরে তাবিনের জন্য আমি নিয়ে আসি, তাবিন পরে তাবিন এরকম আমি নিয়ে আসি। তো সাহাবায়ে কেরাম তাবিন তাবিন এই 3 জামাত ধরে আমি নিয়ে বুঝতে আমি স্যার শুধু নকশা খতিয়ার দিয়ে জমিনে বুঝ করা যায় এবং সেই বুখারী শরীফের দেওয়া খাইল করুনি কারণে সুম্মান লাযিনা ইয়ালুনাম সুম্মান লাযিনা ইয়ালুনাম আল্লাহ পাক আমি স্পর্শ সাথে বললাম সবচেয়ে উত্তম যুগ আমার যুগ, এরপরের যুগ নবীর যুগ আজ সাহাবা, এরপর যুগ আজ তাবি, এরপর যুগ আজ তাবি। এই 3 যুগ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। মোল্লা আলী কারি মেরকাতের মধ্যে মেশকাত ছাড়া মানকুনায় সালবাল কলম একটা বরাদ্দ করতে মেশকাতের সলবের ব্যাখ্যা মোল্লা আলী কারি এই 3 জামাতকে উল্লেখ করছেন সাহাবা তাবিঈন তাবি। এটা সলবের নেতা। আর এর পরে যারা সব ফলবের দায়িত্ব হলো সঠিক দিন পেতে হলে সলবের উপরে 100% এতমাদ করতে হবে। আকাইদের ক্ষেত্রে, আমালের ক্ষেত্রে, আখলাকের ক্ষেত্রে, দিনের সমস্ত সমাজাতের ক্ষেত্রে ফলবের দায়িত্ব সলবের অনুসরণ করা, নিঃসন্দেহে হক পেয়ে যাবে। আর যে ফলব সলবের তবে করে না, নিজের আকলি গোড়া দৌড়ায়, আকলি গোড়া দৌড় দিয়ে কোরআন ব্যাখ্যা দিয়ে যায়, এরা নিঃসন্দেহে গোমরা হয়। শিয়া সম্প্রদায়, খাওয়ারি সম্প্রদায়, মুরজিয়া, জামিয়া, কারামিয়া এই সবই হলো এসব গোমরা ফেরকার মধ্যে বসছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়, মওদুদি এইসবে গোমরা ফেরকার মধ্যে বসছে। কেন? সলবের ইত্তেবা না করার কারণে। হক পেতে হলে সলবের সামনে এটা ফলবের দায়িত্ব। প্রশ্ন হলো তাহলে আমরা একেবারে দারুল দেবকে কেন মানি? ওনার সলবের মধ্যে পড়েন না? আমার উত্তর হলো একেবারে দারুল দেব সলবের বাস্তব নমুনা ছিলেন। সলবের বাস্তব নমুনা ছিলেন বিদায় আমরা একেবারে দারুল দেবকে মানি। যদি ওনাদের জিন্দেগি সলবের বাস্তব না হতো, আকাইদের ক্ষেত্রে, আমালের ক্ষেত্রে, আখলাকের ক্ষেত্রে, মুআমালাতের ক্ষেত্রে, মুআশারাতের ক্ষেত্রে, তাহলে আমরা আকাবের দাওয়াত দেবকে মানতাম।
হযরত শেখ জাকারিয়া আলম বলছেন হাদিসের মুতালা যত বাড়ছে আমার ততই আকাবের দাওয়াতের মহব্বতের মাত্রা বাড়তে দিতে। কেননা হাদিস যত বেশি মুতালা করছে ততই আকাবেরকে মুক্তাবের সঙ্গে মুক্তাবের সরব পেয়েছে। এই জন্য আকাবের মহব্বত দিন দিন আমাদের বাড়ছে। हज़रत इस्माइल साहब बोलते हैं एक बार ये बात तो पहले तकलीफ मानता था कि आका मेरे दाम का हक पर है। आप सारा जहां घूमने के बाद आप मस्जिद के साथ मैं कहता हूँ कि आका मेरे दाम देवन ये सर्व के हकीकी मानव जाने से है, ये सर्व के हकीकी मानव मुतबे है। आगे देखो था छोटा बड़ा तकलीफ मानता सर्व विषय पूरे भरे এখন মুসলিমদের সাথে বলি আকাবের দান দেবেন ওনার বাস্তবিক ফোকাস সলভের বাস্তব নমুনা ওনার আলে হক এর মধ্যে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তো যে কথা বলতেছিলাম আমরা আকাবের দান কেন মানি ওনার সলভের বাস্তব নমুনা সাথে আকাইদের ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে আমার ইবাদত হোক মুআমালাত হোক মুআশারাত হোক আখলাকিয়াত হোক সর্বক্ষেত্রে আকাবের দাওয়াত এবং সর্বের বাস্তব নমুনা ছিল। সেই হিসাবে আকাবের দাওয়াতের মধ্যে মানে বারহা হক পেতে গেলে ওহি এলাহির অনুকরণ অনুসরণ করতে হবে। আর ওহি অনুকরণ অনুসরণ করতে কিভাবে আল্লাহ পাকের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের 23 বছর জিন্দেগি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে ব্যাখ্যাকে সাহাবায়ে কেরাম গ্রহণ করছেন, আবার সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবিঈন গ্রহণ করছেন, তাবিঈন থেকে তাবিঈন গ্রহণ করছেন, এটা হলো দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা। এটা হলো আলে হকের পরিচয়। পরবর্তী যারা সব করার দায়িত্ব সর্বের অনুকরণ অনুসরণ করা। তবে আমি শেষ ইন্টার আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা শরীফুল হাসান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ আছেন, ওনার কাছে মুসলিম শরীফ মুকাম্মাল করছেন। তিনি বলছেন আল হাদিস ওয়া তারিখ ওয়া তাওয়ামা ইলমে হাদিস আর ইলমে তারিখ ওয়া ইলমে হাদিস ইলমে তারিখ জমা হয়। হাদিসের উপর অর্জন করতে হলে ইলমে তারিখ সম্পর্ক একেবারে জানতে হবে। কোন আসমায়ে রিজাল লক্ষাধিক রাবির হালাত তাদের লাইফ হিস্ট্রি জানতে হবে। এটা তারিখের সাথে সম্পর্কিত। আসমায়ে রিজাল যখন প্রায় লক্ষাধিক আসমায়ে রিজাল রয়েছে, এই লক্ষাধিক ব্যক্তির লাইফ হিস্ট্রি তাদের জীবনী জানতে হবে। এটা তারিখের সাথে সম্পর্কিত। এই জন্য আহলে সাহাবা আল তাবিন আল তাবিন এই যুগগুলা যেসব রেজাল আছে এই রেজালের জীবনী জানতে হবে। বারহাল আমরা শেষ ইত্যাদি মুসলিম তাকে দেখি ইমাম বুখারী এর জন্ম 194 হিজরিতে 13 শাওয়াল মুবারক ওনার জন্ম। তিনি মারা গেছেন 256 হিজরিতে শনিবার দিবাগত রাতে ঈদের ভিতরে রাত। ওনার বয়স হয়েছিল 13 দিন কম 62 বছর। তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর 6 বছর পেয়েছেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর 6 বছর পেয়েছেন আর বাকি তৃতীয় শতাব্দী। ইমামে মুসলিম ওনার জন্ম 202, 204, 206 তিন কবর আছে, কিন্তু ইমাম মুসলিমের ইন্তেকাল 261। এটা মুত্তাফাক আলাইহি এমনি দেখতে পাবেন। ইমামে আবু দাউদ ওনার জন্ম 202, মারা গেছেন 275। ইমামে নাসাই ওনার জন্ম হলো 214 হিজরিতে, তিনি মারা গেছেন 303 হিজরিতে। ইমাম নাসাই তিনি চতুর্থ শতাব্দীর 3 বছর হয়েছে, বাকি তৃতীয় শতাব্দী। ইমামে তিরমিজির জন্ম 9 হিজরি 209 হিজরিতে, মারা গেছেন 279 হিজরিতে। ইমামে ইবনে মাজাহ জন্ম 209 হিজরিতে, মারা গেছেন 273 হিজরিতে। ইমামে তাহাবী আলাইহিস জন্ম 239, মারা গেছেন 321। আমার বলার মাকসাদ
সিয়াসি তার মুসলমানদের দাওয়ার হলো ৩য় শতাব্দী শুরু হয় জন্ম, আর ৩য় শতাব্দী সব মারা গেছে। শুধু একমাত্র ইমাম নাসাই তিনি ৩ বছর ৪র্থ শতাব্দী পেয়েছে, আর ইমাম বুখারী আলাইহিস ২য় শতাব্দীর মাত্র ৬ বছর পেয়েছে। এই জন্য সিয়াসি তার মুসলমানদের দাওয়ার মৌলিকভাবে ৩য় শতাব্দী শুরু হয়। আইমে মুস্তাহিদিনের মধ্যে ইমাম ইবনে নাসি হিজরিতে তিনি মারা গেছেন ১৫০ হিজরিতে। ইমাম শাফির জন্ম ১৫০ হিজরিতে, মারা গেছেন ২০৪ হিজরিতে। ইমাম মালিক ওনার জন্ম ১৯৩তে, মারা গেছেন ১৭৯ হিজরিতে। ইমাম হাম্বল ওনার জন্ম ১৬৪তে, মারা গেছেন ২৪১ এখন আমরা চিন্তা করে দেখি আইমে মুস্তাহিদের দল ইমাম আহমদ হাম্বল ছাড়া বাকি ৩ জনের দল হল সিয়াসি তার মুসলমানদের জন্মের আগে। এবং ইমাম বুখারী আলাইহিস বয়স যখন ৮ বছর, ওই সময় ইমাম ১০ বছর, তখন ইমাম শাফিঈ আলাইহিস ইন্তেকাল করেন। কাজেই এটা তর্জমের মধ্যে বলে। যাই হোক, আইমে মুস্তাহিদিনের দাওয়ার বিশেষভাবে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ওরা আইমে মুস্তাহিদ দাওয়ার সিয়াসি তার মুসলমানদের দাওয়ার আগে। এর মধ্যে ইমাম আবু হানিফার ইন্তেকালের ৪৬ বছর পরে ইমাম বুখারী যোগ। ইমাম আবু হানিফা কুফের পানি পান করছেন, যে কুফের পানি পরিষ্কার ছিল। ওনার রাজের সময় কিছু সোলাসি আছে, আর বুখারী শরীফের সোলাসি হলো ২২টা, তার মানে ২০ হাদিসের সাথে হানাফিরা। এর মধ্যে মুখ্য ইব্রাহিম থেকে ১১ হাদিস তিনি ইমাম আবু হানিফার খাস শাগির্দ ছিলেন। সেই হিসেবে ইমাম বুখারী আলাইহিস ইমাম বুখারীর ছাত্রের মধ্যে পড়ে। খালাদ ওনার থেকে ৬ হাদিস বর্ণিত, ৬টা সরাসরি বর্ণিত। তিনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র। তাহলে ১১ আর ৬ ১৭, আর রাবি তিনি জুবাইর ছাত্র, অর্থাৎ ৩ হাদিস বর্ণিত। এই ২০ হাদিসের রাবি হানাফি রাবি। ২ জন রাবির ব্যাপারে জানাজানি, সোলাসিয়াতের ব্যাপারে তারা হানাফি কিনা। ফাজল শেখ নামের মুকাদ্দম মধ্যে এই ব্যাপারে তাফসীর লেখা হয়েছে। যাই হোক, যে কথা বলতেছিলাম, ১৫০ হিজরি ইমাম ইন্তেকাল হয়েছে। কোন রাবি ১৫০ হিজরি পরে ইমাম যে হাদিসের তৈরি দিয়েছেন, এই সনদের মধ্যে ১৫০ হিজরি পরে আসে কোন রাবি সংযুক্ত হয়েছে, সে রাবি হইল জয়ী। এখন মুহাদ্দিস উসুলে এতবে হাদিস জয়ী হয়ে গেছে। আমার প্রশ্ন হইল, এই হাদিস জয়ী হইল, এই সব ইমাম আবু হানিফা পাবে কিনা? স্বাভাবিক ব্যাপার, ইমাম আবু হানিফা এর আগে মারা গেছেন, এর আমাদের সঙ্গে উচিত হয়নি। কাজে ইমাম আবু হানিফার জমানায় হাদিস নিঃসন্দেহ জয়ী। এই জন্য উসুলে মুসলমান জরহল মুতাআখিরিন লা ইয়াসিরু আলা মুতাকাদ্দিমিন, মুতাআখিরিন জারহা মুতাকাদ্দিমিন এর প্রযোজ্য নয়। এটা উসুলে মুসলমান। এই জন্য আবু হানিফার তাদের মুখে নকল ভারত করে দেখতে হবে তিনি ১৫০ হিজরি আগে না পরে। যদি পরের হয়, এই জড়াই আবু হানিফা পাবে না। যাই হোক, এদিকে নবী আলাইহিস সালাম বেলাতের ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, নবুয়ত হয়েছেন ৬১০ খ্রিস্টাব্দে। মক্কি জিন্দেগি ১৩ বছর, শেষ ৬২৩, মদিনায় ১০ বছর, ৬৩৩ নবীজির বিদায়। হিজরি শুরু হয়েছে হিজরিতে ভর্তি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ বছর হয়েছে মদিনা জিন্দেগি। খোলাফায়ে রাশিদিন তার ৩০ বছর। এর মধ্যে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু খোলাফায়ে রাশিদিন
দাওয়াত শেষ হয় 40 হিজরিতে। কেন 10 বছর নবী আলাইহিস সালাম করতে দাও মদীনা যেতে, আর খোলাফায়ে রাশিদার 30 বছর। তাই 40 হিজরিতে খোলাফায়ে রাশিদার দাওয়াত শেষ হয়েছে। 40 হিজরির পরে যে দাওয়াত শুরু হয় সেটা হলো হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি খলিফাতুল মুসলিমিন, তিনি বনু উমাইয়া খলিফার প্রথম খলিফা। তিনি 41 থেকে 60 হিজরি পর্যন্ত আল ইসলামিক শাসন করছেন। হযরত ওসমান গনি শাহাদাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা শাহাদাতের পরে আল ইসলামের মধ্যে ইন্তিসার শুরু হয়েছিল। সেই ইন্তিসার হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা খেলাফতে অল্প দিনের ভিতরে তিনি সমস্ত ফিতনা শেষ করে দিয়েছেন। সমস্ত ফিতনা শেষ করে তিনি সেখানের মধ্যে সমস্ত ফিতনা শেষ করে দেন। আর সমস্ত ফিতনা শেষ করে পুরো আলম ইসলামিক শান্ত করে দিয়েছেন। ওনার জন্যই আলম ইসলাম ব্যাপক উন্নতি করে। ওনার বনু উমাইয়াদের 14 জন, তাদের খেলাফত কাল হল 91 বছর। সেই হিসেবে 131 সেই বনু উমাইয়া শেষ হয়ে যায়। এরপর বনু আব্বাসিয়া শুরু হয়। বনু আব্বাসিয়া প্রায় 550 বছর আলম ইসলাম শাসন করছে। এর মধ্যে দেখা যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতে কারমে এবং আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনাদের দাওয়াত খেলাফতের মধ্যে তৈবা। আলী কাররামার দাওয়াত খেলাফতের কুফা। আর হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং খলিফা বনু উমাইয়া রাজধানী ছিল দামেস্ক, সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর দামেস্ক। আর খলিফা বনু উমাইয়া রাজধানী ছিল বাগদাদ। তুরস্কের ওসমানী খেলাফত 550 বছর। তার হাদিসে আছে আমার কুস্তুনতুনিয়া ফাতহ করে। খলিফা বনু উমাইয়া ভাড়া নাই, বনু আব্বাসিয়া ভাড়া নাই। এর ওসমানী খেলাফত যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন পঞ্চম খলিফা মুহাম্মদ ফাতেহ সানি, ওনার হাতে কুস্তুনতুনিয়া ফাতহ হয়। এই কুস্তুনতুনিয়া ওনার হাতে ফাতহ হয়। আর কুস্তুনতুনিয়া ওনার হাতে ফাতহ হয়। নবী আলাইহিস সালাম এর ভবিষ্যৎবাণী পুরো হয় যে কুস্তুনতুনিয়া একদিন আমরা ফাতহ করব। কুস্তুনতুনিয়ার অপর নাম হলো ইস্তাম্বুল, পরবর্তী নাম হলো ইস্তাম্বুল। এটা তুরস্কের ওসমানীয় হুকুমতের রাজধানী ছিল এবং এটা পূর্ব রোমের রাজধানী ছিল। রোম দুই ভাগ ছিল, একটা পশ্চিম রোম আর পূর্ব রোম। পশ্চিম রোমের রাজধানী ছিল ইটালিতে, পূর্বের রাজধানী ছিল কুস্তুনতুনিয়া। তার পরবর্তী নাম হল ইস্তাম্বুল, যেটা বর্তমান তুরস্কের মধ্যে অবস্থিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে রোমের ভাষায় হেরেক্টার মোকাবেলা হয়েছে সে হল পূর্ব রোম, কুস্তুনতুনিয়া অধিবেশন। পূর্ব রোম তার রাজধানী ছিল কুস্তুনতুনিয়া। এর সাথে নবী আলাইহিস সালাম মোকাবেলা হয়। পশ্চিম রোমে বাদশাহের সাথে মোকাবেলা হয়। যাই হোক, হুকুমত দেশে মুসলমান হুকুমত আছে। প্রথম গজনের হুকুমত মাহমুদ গজনবী, এরপর সে গরি হুকুমত, এরপর 350 বছর যাবৎ চলে মোগল হুকুমত। মোগল হুকুমত থেকে নওয়াব সিরাজের হাত থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীনতা অর্জন করে। তাহলে আলম ইসলামকে হুকুমতের প্রায় 1000 বছর মুসলমানদের শাসন করে এবং স্পেনে মুসলিম শাসন 500 বছর চলে। বারবার তারিখের সঙ্গে হালকা একটু আলোচনা করলাম। বুখারী শরীফকে যারা বোঝার জন্য সবচেয়ে আহাম সরা হল হাদিস সাহিহ মুকদ্দমা ফুতুল বারী। হাফেজ সাহেব বুখারী শরীফ সরা লেখছেন ফুতুল বারী। সরা লেখার আগে একটা মুকদ্দমা লিখছেন যার নাম হাদিস সাহিহ মুকদ্দমা ফুতুল বারী। এর মধ্যে 10 ফসল রয়েছে। আর এই 10 ফসলের পরে এই মুকদ্দমা শেষে
ইমাম বুখারীর জীবনী প্রায় 16-17 পৃষ্ঠা ভেবে 10টা অনুমানে ইমাম বুখারীর জীবনী উল্লেখ করছে। বড় তাফসীরে কালাম করছে এই মুকদ্দমাটা শেষ একবার শেষ করতে। এই জন্য বুখারী শরীফের উপরে উপর হাসিল করতে হলে হাদিস শরীফ মুকদ্দমা ফুতুল বারী মুতালা অপরিহার্য। 1 নম্বর। 2 নম্বর মুকদ্দমা হলো মুকদ্দমায় লামের দুরারি। হযরত গাঙ্গুই আলার মানে উদ্দুর তাকিদ করছেন। হযরত শেখ জাকারিয়া ওয়ালিস মানে এই সব সাথে সাথে তিনি আরবিতে নোট করছেন। সে যেটা সব তাকিদে তিনি নোট করছেন। এর মধ্যে বুখারীর তাকিদ লামের দুরারি নামে হযরত শেখ তিনজেতে সাফে এবং এর হাসিয়া হযরত শেখ লিখছেন লামের দুরারি। আর এর মুকদ্দমা লিখছেন 52 পৃষ্ঠায়, যার মধ্যে 4 বছর আছে। ফসলে আউয়ালের মধ্যে ইমাম বুখারী জীবনী 10 ফায়দা, ফসলে সানির মধ্যে বুখারী সম্পর্কে 13 ফায়দা, ফসলে সালাসের মধ্যে আবু তাআলার জন্য আলোচনা করেছেন এর মধ্যে 3 ফায়দা, ফসলে রাবের মধ্যে বুখারী শরীফের শুরুতে আলোচনা করেছেন এর মধ্যে 2 ফায়দা, ফায়দা আউয়ালের মধ্যে বুখারী শরীফের শুরুতে খামসা প্রসিদ্ধ যেগুলো আলোচনা করেছেন। আর ফসলে সানির মধ্যে গায়রে মানুষ ছাড়া 110টার ভাষা হযরত সাহেবের মুকদ্দমা বুখারী শরীফে 5 সাল ঘোষিত, তার মধ্যে প্রথম সাল হলো ইমাম নবী সাল। ইমাম নবী জন্ম 631, ইমাম নবী জন্ম, তিনি মারা গেছেন 676। ওনার বয়স হয়েছিল 45 বছর। মুসলিম শরীফ মুকম্মল শহর রয়েছে, শহরের মুআজ্জম রয়েছে, শহর রয়েছে বহু কিতাব মুসলিম বুখারী শরীফ সারা লাগে শুরু করছেন। কিতাব ইমান হুজুর লিখতে পারছেন এর প্রমাণ থেকে হয়ে উনি এই শহর মুকম্মল করে যেতে পারেন। বুখারী শরীফের দ্বিতীয় বছর সরা হলো আল কাওয়াকুব দারাজি শরে কেরমানি শামসুদ্দিন কেরমানি সুম্মা বাগদাদি। এই সরা হলো আর শামসুদ্দিন কেরমানির জন্ম হলো 717 হিজরিতে ওনার জন্ম, আর 786 ওনার ইন্তেকাল। 786 ওনার ইন্তেকাল। কেরমানির ইন্তেকাল 786 ওনার ইন্তেকাল। এই 786 ওনার ইন্তেকাল। এই জন্য কেরমানি শরে কেরমানি আগে সরা উমদাতুল কারি ফুতুল বারী পরে লেখা, আর শরে কেরমানি হলো এই 2 সরার আগে। কেননা হাফেজ বদরুদ্দীনানি ওনার জন্ম হলো 762-তে, উনি মারা গেছেন 855 হিজরিতে। কেরমানির আগে ওনার সরো আগে। হাফেজ নাজার সিরাজের জন্ম 773, তিনি মারা গেছেন 852-তে। এই জন্য উমদাতুল কারি ফুতুল বারী দোনো সরা যেটা পড়া লেখা হয়েছে, এই জন্য সরা কেরমানি থেকে হামসাবে ইস্তেফাদা করছেন, হাফেজ বদরুদ্দীনানি ইস্তেফাদা করছেন ওই সরার মধ্যে। হাফেজ আসকালানি মুকদ্দমা লেখার পরে তিনি ফুতুল বারী 13 খণ্ডে বুখারীর সরা লেখেন। এরপরে হাফেজ বদরুদ্দীনানি তারপর যে হাফসা সরা লিখতেছেন এবং হাফসা সরার কাফি কিছু কিছু হাফেজ বদরুদ্দীন হাতে পৌঁছে পরে তিনি বুখারীর সরা লেখা শুরু করেন এবং তিনি 26 খণ্ডে উমদাতুল কারি বুখারীর সরা লেখেন। হাফসার সরা ফুতুল বারী 13 খণ্ড হয়েছে, আর উমদাতুল কারি 26 খণ্ড মুকম্মল হয়েছে। হাফেজ আসকালানি শাফিঈ মাযহাব ছিলেন, হাফেজ বদরুদ্দীনানি তিনি হানাফি মাযহাব ছিলেন। এই জন্য ফুতুল বারীর মধ্যে যেসব জায়গায় হাফেজ সাহেব হানাফিদের রদ করছে, এই সব জায়গার মধ্যে যে হাফেজ বদরুদ্দীনানি ফুতুল বারীর মধ্যে উমদাতুল কারির মধ্যে হাফেজ সাহেব রদ করছে। হাফেজ সাহেব পড়তেন বেজমার সরার রদ করছে। এরপর পরে তিনি আর লিখছেন ইন্তেকাদ রেতারা, তবে উনি এই রেসালাত মুকম্মল করে যেতে পারেন। আবার সবাইকার জবাব দেন এর আগে ইন্তেকাল করেছে। বারহাল হাফেজ আসকালানি
আবু বদর দুজনে মিসরের অধিপতি ছিলেন, দুইজনের মধ্যে স্পেশাল ছিল, মহাসারত ছিল। যাই হোক, হামের ফুতুল বাড়ি কিছুদিন আগে সরা আর কুন্দুলকার কিছু পর সরা, এই দুই সরার পরে এর পরে আছে কাস্তালানি। কাস্তালানি হলো কুন্দুলকারী ফুতুল বাড়ি খোলাসানি সব মোলা কাস্তাল গেছে, এটা সর্বশেষ এই পাঁচশোর আমাদের আকামের মধ্যে হজর সেখানে যাবো তার জন্য কাজ করছেন। বাবা বাবা হায়া ফিরে এলো পর্যন্ত প্রথমে 15টা মূলনীতি বলছেন, এর বাবা হায়া ফিরে এলো পর্যন্ত তাফসীর কালাম করছেন। এরপর হাতে কালে এই এটা শুরু করছি শাহলে মধ্যে ওনার এখানে সেরা আছে আবার তারা জমি উপরে, যেটা মুখাশির মুকদ্দমায় 13 নম্বর বিষয় থেকে আলোচনা করছে আসামের এই আবহাওয়া তারা এটা নিয়ে ভদ্রমণি 20টা মূলনীতি বলছেন। এরপর তাফসীর কালাম করছেন শাহলে মধ্যে অথবা শেখ জাকারিয়া না, তিনি আবহাওয়া তার জমি উপরে তাফসীর কালাম করছেন। প্রথমে শাহলে 20টা মূলনীতি আছেন, পরে হজর শেখের 15টা মূলনীতি আছেন। কিছু কিছু মূলনীতি হজর শেখের হজর শাহলের সাথে এক হয়ে যায়, এগুলো উল্লেখ করে এগুলো নম্বর লাগানো। এরপর হজর শেখ অন্যান্য শুরুয়াত থেকে ফলে তারা যে মূলনীতি সংগ্রহ পায় 70টা মূলনীতি জিন্দা হইলে আবহাওয়া তারা জিন্দা হইলে মধ্যে 70টা মূলনীতি উল্লেখ করছে। এবং এরপর হজর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে তাফসীর কালাম শুরু করে পুরো বুখারী শরীফের আবহাওয়া তারা তাফসীর কালাম করছে এবং হযরত শেখের আবু তার সাইকেলে মোকাম্মল হয়েছে। আমাদের তাদের ক্ষেত্রে হযরত শেখের এটা বহুত বড় খেদমত। আল্লাহ আপনি বলতেন আমার শেখ আমরা আপনি হাজার কানে ফুতুল বাড়ি লিখে উম্মতের কাছে ঘোষিত করে দিয়েছে, মানে বুখারী শরীফের অকালে করে দিয়েছে সরকার। হযরত শেখের বলছেন ফুতুল বাড়ির দ্বারা যদি সরা হক আদায় হইতে করলা হইতে, কিন্তু হলে তার যারা করলে এখন বাকি আছে, এটা এখন শুরু হয়নি। তো হযরত শেখের হযরত শাহুল সাহেব লিখেন, হযরত শেখের তাফসীর কালাম শুরু করছেন, তিনি পুরো করে যেতে পারেন। এই কাজ হযরত শেখ জাকারিয়া পুরো করে গিয়েছেন। বুখারী শরীফকে জানা বোঝার জন্য 8টা মুকদ্দমা হলো মুকদ্দমা ফায়জুল বারী, এটা আল্লামা শেখ কাশ্মীরি আলাইহির মুকদ্দমা আল্লামা শেখ কাশ্মীরের তাকরীর 4 খণ্ডে মুকাম্মাল ফায়জুল বারীর নামে মানববন্ধন মিলিটারি এই তাকরীর জমা করে। এর মুকদ্দমা লেখেন আল্লামা ইউসুফ বিন নবী আলাইহিস। এই মুকদ্দমার মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাওয়া যায়, যে জিনিসটা সর্বমধ্যে পাওয়া যায়। এই যে বুখারী শরীফকে জানা বোঝার জন্য মুকদ্দমা ফায়জুল বারী মুতালাব অপরিহার্য। বুখারী শরীফকে বোঝার জন্য আরেকটি সরা আরেকটি মুকদ্দমা মানা আহমদ ইসলাম ঘুরি মহাশয় বুখারী, তিনি এক মুকদ্দমা লিখেছেন 20টি বিবি, যার মধ্যে 27টা ফসল আছে, শেষ ফসলে তিনি ওনার সনদ উল্লেখ করছেন। এই সনদ আমার কারি সাহেব তিনি পড়ছেন, কাশেম যেটা পড়ছেন এটা ওনার উস্তাদের সনদ থেকে উনি পড়ছেন। কিন্তু ওই 13 নম্বর ফায়দার মধ্যে 7 নম্বর ফসলে মহাশয় বুখারী তিনি তার সনদ উল্লেখ করছেন। এক্ষেত্রে আমার সনদ আছে, আমি এই বুখারী শরীফ পড়ছি হযরত সৈয়দ ফখরুদ্দিন আহমদ মুরাদবাদী আলাইহিস। হযরত সৈয়দ ফখরুদ্দিন আহমদ মুরাদবাদী ওনার শেখ হলেন শেখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেববন্দি। শেখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেববন্দি হলো ওনার শেখ হলেন হুজ্জতুল ইসলাম কাসেম নানজবি শেখ হলেন শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দিদি। শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দিদি শেখ হলেন শাহ শেখ সাহেব শেখ হলেন শাহ আব্দুল আজিজ মুজাদ্দিদি।
শাহজাহান মহাজের বিষয় করে শাহরুল্লাহ মহাজের আমার শেখ থেকে নিয়ে শাহরুল্লাহ পর্যন্ত এখানে 7 জন শাহরুল্লাহ থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত 14 জন রাবি আসে 14 জন রাবি আসে তাহলে সেই হিসেবে 14 জন রাবি আসে সেই হিসেবে 7 আর 14 কত 21 না 21 আর বুখারীর 3টে 22 ষোলো আছে তাহলে 22 ষোলো আছে যদি 3 অস্ত্র 3 অস্ত্র 21 সাথে 3 যোগ করলে কত হয় 21 সাথে 3 যোগ করলে 24 আমার শেখ থেকে নিয়ে নবী আলাইহিস সালাম পর্যন্ত 24 সনে নবী পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর আমাকে বললে 25 সময় 25 অবস্থায় নবী আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছে যায় কথাটা বুঝে নিতে পারছি কিনা বারহাল কারি সাহেব ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌঁছে এর পরে সন্ত ফিতে হাদিস হতে লাগা আছে প্রথম হাদিসে 6 জন রাবি আছে সাহাবা সব 6 জন হলে আগে 24 13 সাল আগে কত 30 প্রথম হাদিস 30 অবস্থায় নবী আলাইহিস সালাম পৌঁছে গেছে কথাটা বুঝতে পারছি বারহাল আর সনদ এটা গুরুত্বপূর্ণ আমি আমার শেখের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে হাদিসে ইজাজত দিলাম আমার শেখের পক্ষ থেকে তবে আমার শেখ শর্ত লাগাইছে जो मेरे आकाबिर के मसलक और मशरब पर बाकी है मैं सेरेमनी तलबा को इजाजत देता हूँ আমার শেখের মতলব দেন দেওয়ার সব বলে দিয়েছেন আকাবিরের দাওয়াত দেওয়ার মাসলাক ও মাসরাব অনুযায়ী ঠিক থাকবে তাদেরকে আমি সুযোগ আমার পক্ষ থেকে দিলাম আমি আমার শেখের সেই শর্ত দিয়ে আমি বলতে চাই যারা আকাবিরের দাওয়াত দেবেন মাসলাক ও মাসরাব ঠিক থাকবে আমার শেখের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে অনুমতি দিলে হাদিস বর্ণনা করা তবে আপনি এরপরেই বুখারী শরীফের মধ্যে যে আলোচনা শুরু হয়েছে এর প্রথম আলোচনায় হলো ইমাম বুখারী বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ করেন কত হাদিস আছে আমি জিবরাইল ইয়ানকে হাদিস বাবা কবির বাবা ইমাম বুখারী এই হাদিস কেন বাদ দিলেন এই হাদিস কেন করলেন না এর কারণ বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কেন লিখলেন না এই আজকাল মতো না এই আজকাল কাফের শুরু দিয়ে আমরা বুঝছি কাফের মুসান্নাফ বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লেখেন সেখানে জবাব দিই এখানে জবাব দিই 1 নম্বর বর্ষ 2 নম্বর বর্ষ সুনানের কিতাব আমভাবে শুরু হয়েছে সুনানের কিতাব আমভাবে শুরু হয়েছে কিতাব তো আরবি কেন ইমানের পরে আহম ইবাদত সালাত আর সালাত নগর তো আরবির উপরে এই যে সুনানের কিতাব আমরা তো আরবি শুরু হয়েছে ইমাম মুসলিম সনদের আলোচনা কিতাব শুরু করেছেন কেননা দিন নকলি জিনিস সেতে সনদের উপর নির্ভর সেতে নকলের উপর নির্ভর করে আর সেতে নকল নির্ভর করে সনদের উপর আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কাউল মুকাদ্দাম মুসনাফল করছে লা আলাইহিস সালাম লা কালা মাশা ইমাম ইবনে মাজাহ ইত্তিবাস ইসলামের বেদাতে কিতাব শুরু করেছেন কেন সুন্নতের বেদাতে ইমতিয়াজ সঠিক দিন পাওয়া যাবে না ইমাম বুখারী সপ্তাহবাদী তিনি বুজুর্গদের কিতাব শুরু করেন এর কারণ এই 2 নম্বর বর্ষ 3 নম্বর বর্ষ তর্জমাতুল বাব 4 নম্বর বর্ষ তর্জমাতুল বাবের মাকসাদ কেন ইমাম বুখারী এই তর্জমার মাথাতে সহজা হাদিস নকল করেছেন কিন্তু মাত্র এক হাদিস বুজুর্গের সাথে সম্পর্ক আগে বলেন বাকি হাদিস বুজুর্গের সাথে প্রধান মিল নেই তাই হাদিস তর্জমাতুল মতামত নেই এই যে সূরা হাদিস ব্যাখ্যা দিতে যে 9টা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে শাহরুল্লাহ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে আল্লামা সিদ্দিক আলাইহিস সিদ্দিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে হযরত শেখ জাকারিয়া রহমান তার আমার বর্ণনা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে হযরত আল্লামা কাশ্মীরি ফজল বারের মধ্যে পঞ্চম ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে হযরত গঙ্গুই রহমান লামা করানোর ষষ্ঠ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে হাফেজ বদরুদ্দিন আইনের কাজের মধ্যে সপ্তম ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে শেখ ইউনূস সাহেব যিনি বিবাহ শাদী করেন নাই পুরো জিন্দেগি মুতামুদ লাগিয়ে দিয়েছেন অথচ শেখের খলিফা ছিলেন
বহুত বড় উচ্চ ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন, তিনি 8 নম্বর ব্যাখ্যা করছেন। 9 নম্বর ব্যাখ্যা হযরত শেখ ইন্দি উল্লেখ করছেন ওনা আবহাওয়া জন্য। আমার শেখ মন্তব্য করে বলছিলেন আল্লামা সিদ্দিক की बात आवाज़ से लिखने काबिल है। और আমার হযরত শেখ ইন্দি तोजी संबल बोलছেন हज़रत शेख इन्दी की बात खातमुल कलाम का हिस्सा रखता है। এই দুইটা तोजी ব্যাপারে দুইটা ব্যাখ্যা করে हज़रत शेख দুইটা মন্তব্য করেছে। আল্লামা সিদ্দিকের মধ্যে এই आवाज़ से लिखने काबिल है। আল্লামা সিদ্দিক ব্যাখ্যা শূন্য করে লেখা है और हज़रत शेख इन्दी ব্যাখ্যা করে বলতে ये खातमुल कलाम के हिस्सा रखता है। ফার্স্ট নম্বর ওয়াজ কাউলা আযওয়াজাল এটা মুতাজাম লাহু না মুতাজাম বিহি কোনটা? मुताजम बिही होले तो टमाटर का रंग হবে, मुताजम लाहू होले इधर तत्वाबु आपके सामने करो। 6 नंबर वर्ष इन्ना भाईने कमा भाईने तो नबी ने बाली ये आयत करीमा संकेत ব্যাখ্যা। 7 নম্বর वर्ष এই আয়াত কারিমার মধ্যে নবী এর নবুয়ত বেরিয়েছে নূহ আলাইহিস সালাম পর নবীদের আগে নবীর বাত হলো। 8 নম্বর वर्ष এই আয়াত কারিমা তর্জমা করতে কি মুনাসাবাত। 9 নম্বর वर्ष হলো এই হাদিসের সার সংক্ষেপ। এই হাদিসে সরা 9 নম্বর वर्ष। 10 নম্বর এই হাদিসে তর্জমা করতে কি মুনাসাবাত। এই 10টা পয়েন্ট এখানে আলোচনা হবে। 10 পয়েন্টের মধ্যে আমি প্রথম পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই। প্রথম পয়েন্ট ইমাম বুখারী বিসমিল্লাহ আপনি কেন উল্লেখ করেন? এই হাসিকালের জবাব বুখারীর হাসিয়ার মধ্যে 6 জবাব দেওয়া আছে। এখানে 6 জবাবের মধ্যে প্রথম আলাউল আসানিয়া সালিম ও রাবি ওয়াল খামস নম্বর লাগেছে। 6 নম্বরের মধ্যে আসাদ লাগে বলা ওয়াল আযম মা সামিত বিন বাজ আসাদ বিলে 6 নম্বর জবাব করছে। এটা আসাদ লাগে বাকি বিল নম্বর লাগে। প্রথম জবাবের খোলাসা হলো যে এই হাদিস ইমাম বুখারী শর্ত মোতাবেক। দ্বিতীয়টা হলো ইবতিদা ইসলামী যেটা খাসের খুতবা সাথে সেই বুখারীর খুতবা না এই নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ করবেন। 3 নম্বর জবাব দিয়েছে ইবতিদা ইসলামী হাদিস মনসুখ হয়ে গেছে। কেন নবী আলাইহিস সালাম রাত আসরের যে পত্র লিখছেন সেখানে বিসমিল্লাহ আছে হামদ নেই। 5 নম্বর জবাব দেওয়া হয়েছে কোরআনে কারিমের কোনো অনুসরণে ইমাম বুখারী হামদ লেখেন না। কেন কোরআনে একা বিসমিল্লাহ বিগের খালাক ইয়া ইউল মুদাসসির এর মধ্যে হামদ নেই। কেন ইমাম বুখারী হামদ করেন না কোরআনে এতটুকু। আর 5 নম্বর জবাব দেওয়া হয়েছে হাদিসে লাম ইয়াবদা আছে লাম ইবতুদা আছে বেদাতাম বেদা লিসার भी सकता है बेदा बिल किताबत भी हो सकता है। लेखना से मुझे हो सकता है ताले की बात ना नहीं انت بكذا انت عم تمستد نصن صلاه এই পাঁচজন হাসিতে মাসে গেছে পুরস্কার। শাসনটাও দিয়েছে মুসলমানদের মধ্যে ছিল মোবাইলে কাদের সাপ করতে যে বাদ দিয়েছে। এই 6 জন ভাই হাসির এই 6 জন বাইরে 7 নম্বর জবাব দেওয়া 20 মিনিট হামদ আছে। কেন হামদের হাকিকত আল্লাহ সেবতে কামলে রহমান রহিমান যে আল্লাহকে সেবতে কামলে আল্লাহ আছে হামদ আছে। এই যে শতন হামদ উল্লেখ করবেন হযরত শেখ জাকারিয়া তিনি তার মামলা আবু তালদের মধ্যে আত্মব্যক্ত উল্লেখ করছেন। তিনি বলছেন আমি 1394 হিজরি আমির তাবলীগ মানা আবু মা ইউসুফ সাহেবের হারামান শরীফের শহর। এই শহরে বহু আজিবগরিব স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্ন সময়ের মধ্যে একটা স্বপ্ন হলো এই আজিবগরিব স্বপ্নের মধ্যে একটা স্বপ্ন হলো আমি স্বপ্নে দেখি আমি মসজিদের নবীতে বসা। আর এই অবস্থায় দেখতে পাই যে ওলামা কেরামের জামে কাফির আমার সামনে বসে গেছে। আসে আমাকে এসা শুরু করলাম মুখাশির পড়া। আমি ও জায়গায় ফেস করলাম ভাই আমার যোগ্যতা নেই সরাই নেই আর আমাদের সবাই আসে সাথে সরাসরি সাথে নিয়ে আসে কিতাব পত্র নিয়ে আসে। এই জন্য আমি নাফার ওজোর খাই শুরু করলাম। আমি ওজোর খাই করতেছি কিন্তু গোলাম গান শুনতে না। ঠিক এই মুহূর্তে দেখি যে হঠাৎ ইমাম বুখারী আমার ডান পাশে বসে গেছে। বসে বলছে আচ্ছা আপনার পড়া যদি কোথাও ওয়াজে যান আমি বলি কোথা। ইমাম বুখারী কথা বলার পরে আমি পড়া শুরু করলাম। বিসমিল্লাহ আমরা কেন উল্লেখ করলাম না এই তো যেগুলো আমি সবাই হাতে যে শব্দ উল্লেখ করলাম।
আমি তুই উল্লেখ করে শেষ করার পরে ইমাম বুখারী আমাকে থামাই দিল, থামাই বলছে আপনি যা বলছেন ব্যাপারে তো ব্যাপার কি? ব্যাপারে হলে এই আমি এই কিতাব 16 বছর লিখছি, তো আমার মোসানের যে নিয়ম কিতাব শুরু থেকে আগে লেগে তারা ভাই করবে, আমি কিতাব লিখে আমার লেখার কাজ ছিল কিতাব লিমেন আলো লিখছে, কিতাব তহর আলেম আলো লিখছে, কিতাব তহর আলো লিখছে, কিতাব সালাত আলো লিখছে, জাকাত আলো লিখছে, হজ আলো লিখছে, সাওম আলো লিখছে, বই আলো লিখছে, এভাবে আলোক আলোক ভাই আলোর মাহুর করবে, আলো কিতাব আলোর কাফি তৈরি করছে, শেষের সব কাফি একসাথে বলছে। এই কারণে বিশ্বনাথ আমাদের লেখার নবুত আছে, এটার মূল ঘটনা। ইমাম বুখারী কথাটাকে বুঝে আসছে, বিশ্বনাথ আমরা কেন লেখেন নাই? এই বিক্ষিপ্ত বা বিভিন্ন কাফি তৈরি করছে, শেষে কাফিগুলো সব শেষ করবে। এই কারণে বিশ্বনাথ আমাদের লেখা নবুত আসে নাই। ইমাম বুখারী এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হযরত সাহেব এই ব্যাখ্যা ওনার তাদের মধ্যে উল্লেখ করছে। এবং স্বপ্ন সম্পর্কে আছে আর তাজে মিন শয়তান